रूरल डिवेलपमेंट एंड पंचायत मिनिस्टर है, उन्होंने मीडिया दे विच बयान आ, लेकिन उन्होंने गलबात तो ते अपना आम आदमी पार्टी के बुलारे की गलबात तो इंज लगता है कि सिर्फ आप पंचायतों की जमीन की गल कर रहे हैं, जदों कि सरकार दी जिहड़ियां जमीनां आ जां नजायज कब्जे आ कई तरह के हुंदे आ। म्यूनसिपल कमेटी दी जमीनां ते भी कब्जे आ, पिंडां दे विच भी नजायज कब्जे आ, और सब तो वड्डा कब्जा जिहड़ा हैगा ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸੜਕਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ 27.5 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ 15 ਫੁੱਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿਤੇ 16 ਫੁੱਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿਤੇ 17। ਉਹ ਦੋਨੇ 4-4 5-5 8-8 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਨਕਰੋਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਖਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕੌਣ ਹੈ, ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਅਜੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿ ਕੌਣ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕੌਣ ਰਸੂਖਦਾਰ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਹਦਾ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ अपना आप इत्थे डिस्कशन च बैठे हैं, जो कि फेयर नहीं है। सरकारां इस तरह नहीं चलदियां, इंज लगदा हैगा जिवें कोई पोलीटिकल बयानबाजी हो रही है। मैं तुहानू अपना गौरव जी दसना चाहना हैगा आ कि मानयोग मुख मंत्री जी ने पहले भी कई बयान दिते हैं जिहड़े कि वादे वफा नहीं होए। तुहानू पता हैगा अपना अर्शदीप जी ने पहला अपना कहा हैगा कि अपना जिहड़ा बयान सीगा रिगार्डिंग जीरा फैक्टरी होया, अपना बयान आया सीगा जनवरी महीने च कि जे 21 फरवरी तक पंजाबी भाषा लागू ना होई तां एक्शन लिया जाएगा। दसो की एक्शन लिया? कोई इलेक्शन होया अज तक? सो इस करके सरकारां ने बहुत सारे वादे कीते सीगे, ओल्ड एज स्कीम लागू करन दा वादा होर अपने किन्ने इलेक्शन तो पहला होए सीगे, पहली दूजी गारंटी तीजी गारंटी। सो ये चंगी गल है कि नजायज कब्जे हटाए जान, पर अपना जेड़ा देखो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने। ठीक है, मतलब तुसी कह रहे हो कि पॉलिसी बननी चाहिए है कि क्लियर होवे कि किस दे कोल किवें कब्जा है ते किवें छुड़वाया जाएगा। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਆ, 35% ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਹੈ ਤੇ 15-20% ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਲੇ 2 ਮਰਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਿਟਨ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। कि जे 5-5 मरले दी स्कीमां पहलियां सरकारां ने चलाईयां सीगियां तां इह दलितां दी पक्खी ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ? ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। 3-4 ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਸੂਖਦਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਹੋ ਜੀ ਰਹੇਗੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ कि पंचायती जमीन भी है, सरकारी बाकी जमीन भी है, जंगलात की जमीन भी है। मैं पहला भी गल की, लद्दर साहब ने शायद सुनी नहीं मैं सारी, लेकिन क्योंकि अजकल जिहड़ी सीजन चल रहा, क्योंकि हुण जमीनां खाली है, वाही योग जमीनां खाली है, अगले साल ली अगले सीजन ली ठेके ते चढ़नियां, इस करके इस टाइम फोकस पूरा है वाही योग जमीनां दा जिहड़ा नजायज कब्जा वो छुड़ाया जाए। इहदे च भी गौरव जी बड़ा स्पष्ट है कि 11,895 एकड़ जमीन का जिहड़ा है वो केस ऑलरेडी कलैक्टर या थलड़िया तहसीलां चल रहा, 999 एकड़ जमीन का मानयोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चल रहा। इस तो इलावा सारे टाइटल क्लीयर है, ये नजायज कब्जा ही है, उन्हां को कोई लीगल राइट ही नहीं हैगा, ना निचली अदालत जाण दा, ना मानयोग हाई कोर्ट जाण दा, ना सुप्रीम। सरकार ने पहला वही सारे टाइटल दे आइडेंटिफाई कीते आ, इस करके पहला उन्हां नूं अपने कंट्रोल च लैके। दूजी गल, दलितां दा 33% ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚੜਦੀਆਂ 33% ਅਧਿਕਾਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਰਸੂਖਦਾਰ ਔਰ
ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਐਮਐਲਏ ਸਰਕਾਰ ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲੀ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਚਲਾਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕੋਈ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਲੀਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਆ, ਬੇਘਰ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਚਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਦਬਾਈ ਹੋਈ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਵਾਇਦ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ 469 ਏਕੜ ਆ ਗਈ ਆ। ਅਗਲੇ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ 6000 ਏਕੜ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 16-17 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰਿਓ। ਖਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਜਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸੁਖਵਿਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਫੋਕਸ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ 9000 ਏਕੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ 80% ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, 2-2 4-4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾਂ ਦੀ ਝਾੜ ਵੀ ਪਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਨੰਬਰ 1 ਪੁਆਇੰਟ। ਨੰਬਰ 2 ਪੁਆਇੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਐਕਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖੇ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਵੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖੋਈ ਜਾਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਝੂਠੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਗਏ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਲਿਆ ਜਾਊ? ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਣ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਛਡਾਉਣਗੇ? ਸੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਖਾਓ, ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਦਿਖਾਓ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਓ। ਕੰਗ ਜੀ ਜਵਾਬ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਤੇ ਦੱਸਣ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਤਾ। ਬੋਲਦੇ ਆ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕ ਦੋ, ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਲੱਦੜ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਜਵਾਬ ਸਰ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਊਸ ਆਫ ਦਾ ਫਲੋਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਆਲ ਹਾਊਸ ਆਫ ਦਾ ਫਲੋਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 80% 9000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ 9000 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਛੋਟੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, 2 ਏਕੜ 4 ਏਕੜ ਵਾਲੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਜੇ 20 ਕਿੱਲੇ 30 ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹੀ ਲੋਕ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲਗਾ ਵਰਗੇ ਤੇ
ਚਲੋ ਕਈ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾ ਲਈ, ਫਲਾਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾ ਲਈ, ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ।